رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو میرے خدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو انڈے گرم انڈے، خدا، انڈے گرم انڈے، چاہے جو تو بڑے بھائی میرے خدا، حضرت روڈ پار کرا دیں گے؟ اللہ یا اللہ یا اللہ، ماشاءاللہ روڈ پار کرا، پیارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا روڈ پار کرا دیا ماشاءاللہ۔ نام تو بتا دیں کہاں لے آئے مجھے، پیارے بھائی کہاں لے آئے، نام تو بتا دیں پیارے بھائی۔ ماشاءاللہ دو بھائیوں نے روڈ پار کرا دیا، نام نہیں بتا کے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے پیارے بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نام نہیں بتایا۔ عبدالحبیب بھائی جا رہے ہیں، نام تو بتاتے ہیں۔ دیں گے۔ ارے چلے گئے، نام نہیں بتا کے کہاں چھوڑ گئے مجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو پیارے اسلامی بھائی مجھے چھوڑ گئے، نام بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا جی وہ کچھ آپ کا نام؟ میرا نام عبدالحبیب ہے، اور یہ دو بھی بھائی ادھر ہی ہیں، ادھر آنا بیٹا، ادھر آنا، ادھر آؤ، ادھر ہی ہے، ادھر آ رہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اچھا یہ بول نہیں سکتے اور یہ دیکھ نہیں سکتے، اچھا فیضان بھائی ذرا آئیے بھائی، یہ تھوڑا معاملہ آپ نے حل کرنا پڑے گا، یہ ان کو اشاروں کی زبان میں کچھ بات کرنی پڑے گی، ہماری مجلس خصوصی اسلام ہے کہ اسلام میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام فیضان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد اچھا یہ بھائی غالباً دیکھ نہیں سکتے اور یہ انڈے لے کر آئے ہیں، اور یہ دو ان کو روڈ پار کرا رہے تھے، ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں روڈ پہ ہم ہوٹل پہ، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا اسلام پہ آئے ہیں اور گاڑی ان کو روڈ پار کرنا ہے، تو ہم نے ان کو روڈ پار کروا دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ آپ کا ذہن کیسے بنا، آپ نے کیوں ان کو روڈ پار کرایا؟ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں امیر سنت کی، اور ایک حدیث مبارک بھی ہم نے وہاں سنی کہ نابینا کو جو 40 قدم چلاتا ہے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ اس نیت کے ساتھ یہ کیا۔ دیکھیں یہ پیارے بھائی کتنے اچھے دو بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، مگر انہوں نے آپ کو روڈ پار کرایا اور یہ فضیلت حاصل کی۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے مدینہ دکھائے۔ آمین 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 ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی بڑا مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بڑی خوشی ہوئی انہوں نے یہاں تک چھوڑا مجھے۔ چلے ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں اس میں ہے کیا، کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ انڈے بیچ رہا ہوں، گرم انڈے ہوتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، ہاں ہاں، وہ بیچتا ہوں۔ کتنے کا ایک دیتے ہیں؟ یہ 35 روپے کا ایک دیتا ہوں، 70 کے دو۔ 70 کے دو۔ اچھا یہ کتنے انڈے اس میں؟ اس میں انڈے بچے 6-7 ہوں گے تقریباً۔ ارے واہ، 6-7 انڈے ہیں۔
जी हाँ यार वाकई अंडे हैं। कितने का एक बताया? 35 रुपए का। तो मैं जी, ले लूँ, जी। ये खरीद लूँ? जी मैं खरीद लूँ या मुझे दे देंगे? जी जी बिल्कुल। 7 अंडे, चलो 7 अंडों के पैसे अभी देते हैं आपको, ये आप मुझे दे दें। ये ऐसा करें फैजान भाई, सब बच्चों को एक एक अंडा दे दें, एक मेरे लिए भी रखें। ये मुझे बताएं कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि जो है वो अंडे बेच रहे हैं? नॉर्मली लोग नाबीना हो जाते हैं तो वो हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, मदद मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसकी क्या वजह बनी? अब्दुल हबीब भाई, मेरा जो है वो यही है कि शुरू से ज़हन यही है कि मैं जो हूँ अपने हाथ से कमा के खाने का मेरा ज़हन बना हुआ है। माँ बाप की भी, वालिदैन की भी तरबियत यही है, और मैं मदनी माहौल से भी वाबस्ता हूँ, इज्तिमात में आना जाना होता है। अरे वाह। तो वहाँ से भी यही ज़हन मिला है कि जो है वो खुद कमा के खाना है, मांग के नहीं खाना। इसी हवाले से एक हदीस पाक भी है अब्दुल हबीब भाई, जी जी, कि जिस शख्स ने जो है वो माल बढ़ाने के लिए मांगा, उसने जो है वो अंगारा मांगा, अब चाहे ज़्यादा करे या कम। चलें जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त तरबियत है। नाजरीन, मैं एक सिलसिला मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर, बहुत सारे नाजरीन उम्मीद है देखा होगा, कि जिसमें हमने हमदर्दी सिलसिले में बहुत सारे इस तरह के स्पेशल इस्लामी भाइयों के हम घर पर गए, और मैंने देखा कि किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, कोई किस तरह की प्रॉब्लम में था, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, वो जाके अपना कारोबार करते थे। मैंने आलू की रेडी लगाते हुए भी लोगों को देखा, रिक्शा चलाते हुए देखा, ज़रा क्या कहते हैं उसको, लेडीज़ कपड़ों का काम करते हुए देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से किसी के आगे इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। तो जनाब, ये आपके अंडे के भी पैसे हैं और ये आप रखिएगा। लेकिन यहाँ मैं एक और बात, मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह, कि एक हमारा बड़ा मसला क्या है कि हम जब किसी गरीब से फ्रूट लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अब उससे इतने पैसे कम करवाते हैं कि जनाब और कम कर दो, और कम कर दो। हालांकि हमें पता है कि ये थोड़े से पैसे हमें शायद कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन उस बेचारे के घर में एक अच्छी रकम पहुंच जाएगी। और यही फ्रूट वाले से, सब्जी वाले से, या किसी गरीब आदमी से पैसे कम करवाने वाला किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाएगा तो वहां तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वो 5,000 रुपए का खाना खा लेगा, लेकिन गरीब के 50 रुपए कम करवाएगा। तो ऐसे ना किया करो। इस तरह के मजबूर लोगों से अच्छे दामों में, उनके मनपसंद दामों में चीजें खरीद लिया करें। इनकी खुददारी की इन्हें शाबाश दें कि ये हाथ नहीं फैला रहे, ये अपनी रोजी मेहनत करके कमा रहे। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह के लोग किस तरह कमाते हैं, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ ये बात भी सीखने को मिली कि किसी के आगे हाथ फैलाना ये शरीयत को पसंद नहीं है। मैं हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स माल बढ़ाने के लिए भीख मांगे तो वो अंगारा मांगता है, अब चाहे कम करे या ज्यादा। यानी दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने को अंगारा हाथ में लेने का फरमाया गया। तो अल्लाह करे कि हमें इससे सबक हासिल हो, और इंशाअल्लाह हमारे भाई को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। इनको क्या तोहफा देंगे फैजान भाई? ये आपके लिए बड़ा शानदार तोहफा है कि आप इंशाअल्लाह कंजुल इरफान मा इफामुल कुरान ब्रेल लैंग्वेज में जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जी अब्दुल हबीब भाई, बहुत खुशी हुई, यकीन करें अब अंडों के साथ साथ आपने, मैं ब्रेल में भी कुरान पढ़ सकूंगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। अच्छा अब जी ये चले, जो उस इस्लाम में दूसरे भी हैं, इनको भी तोहफा देंगे। देखिए ये दीनी माहौल की बरकत है कि ये इनको हाथ पकड़ के उन्होंने रोड क्रॉस कराया। हमें भी अगर कोई ऐसा नाबीना मिल जाए, ऐसा कोई इस्लामी भाई मिले, तो हमें उसका हाथ बटाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा जनाब, अब आपको तोहफा भी मिल गया, ये तो यहाँ आपको छोड़ गए, अब मैं कहीं आपको छोड़ दूँ? हबीब भाई अब तो यही गुजारिश है कि मुझे मदीने छोड़ दें। अब मुझे जो है ना कुरान का भी आपने तोहफा दे दिया है, और अब मुझे मदीने जाना है। वो एक शेर है ना कि कोई तो आंखें वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाह
जब वो बुलाएंगे हम भी मदीने जाएंगे, रो रो हाल सुनाएंगे और मिलकर सब ये सुनाएंगे। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। इंशाअल्लाह आका बुलाएंगे तो आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आप दुआ करें हम साथ मदीने जाएंगे। आइए चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। लाड़काना वालों देखो अमीर अहले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त खलीज में किसी के घर में आज हाजिरी थी मेरी, और शब महराज हमारे यहाँ है। हम मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देख रहे थे और नाबीना का भी ये सारा मंजर देखा हमने। तो साहिब खाना जो थे इनको बड़े मुतासिर हुए और इन्होंने फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं इनको उम्रे का टिकट पेश करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं मेरी तरफ नहीं, इलियास कादरी की तरफ से हमारे नाबीना इस्लामी भाई को उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब भी मदीना शरीफ की हाजिरी हो मुझ गुनाहगार का सलाम जरूर अर्ज कीजिएगा। आका की बारगाह में शेखैन करीम है सैयदना अमीर हमजा सैयदना उस्मान गनी जहाँ जा जाए बेहिसाब मगफिरत की दुआ भी कीजिएगा। मेरी भी हाजिरी के लिए दुआ कीजिएगा। क्या बात। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है, मुझको बड़ा तड़पाता है। जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है, मुझको बड़ा तड़पाता है। मेरे दिल को पल भर भी चैन जरा ना आता है। रुख तैबा की जानिब करके बस ये कहता जाता है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मैं गुनाहगार था, मेरे मुर्शिद के सदके आका ने सुन ली मेरी। तेरी किस्मत पे रश्क आ रहा है कि मेरे मदीने को मुर्शिद तू जा रहा है। जरा सोचे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तक ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में ऐसा तो ज़रूर हुआ कि किसी के लिए ऐलान आया कि उसको उम्रे के टिकट पे भेज दिया जाए, मगर इस इस्लामी भाई की किस्मत कैसी है कि शब महराज है बैरून मुल्क में,
اور امیر اہل سنت نے شب معراج ان کے لیے عمرے کا اعلان کر دیا، مدینے کا اعلان کر دیا. یعنی ان کو گویا یہ کہہ رہے تھے نا کہ میری معراج ہو جائے گی معراج کے صدقے. تو واقعی جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. یہ شعر ہم کئی بار کہتے ہیں اور آج ہمارے سامنے پھر حقیقت ہوا. کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے حقیقت کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی جتنے اسلامی بھائی ہیں آنسو بہاتے رہیے گا، آقا کو پکارتے رہیے گا، درود پڑھتے رہیے گا. ہم پر بھی کرم ہوگا، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے شفیق ہیں. ہمیں نہیں پتا کب کیسے بلاوا آ جائے. اس اسلامی بھائی کے لیے ایک اور جگہ سے بھی مجھے ٹکٹ کے لیے کہا گیا ہے. اب ہم اس پہ مشورہ کریں گے کہ ان کے ساتھ چاہے کسی نہ کسی کو بھیجنا ہوگا تو مجلس طے کرے گی کہ کون ان کی خدمت کے لیے ساتھ جائیں تاکہ مزید ان کے لیے بھی آسانی ہو. تو یہ ہیں بلاوے کی باتیں. اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح اللہ نے چاہا بلاوا آئے گا، آقا کی طرف سے اشارے ہوں گے تو ہم بھی مدینے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. مرشدی اتار پر نور کی برسات، مرشدی اتار پر نور کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ بھائی مجھے جو ہے وہ میری ماں نے جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور میرے والدین نے سپورٹ کیا ہے. بس یہ ماں کی دعائیں ملی ہیں آپ کو. ماشاءاللہ میں اپنی ماں کو ہی لے جانا چاہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور جائیں گے. چلے لے کے جائیں چلے. ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، دلوں میں عشق مدینہ کی شمع کو روشن کرتی ہے. جو لوگ لندن اور پیرس کے خواب دیکھتے ہیں انہیں مدینے کا راستہ دکھاتی ہے. دیکھیں نا کتنی آنکھیں اشک بار ہیں. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ.